Hello, my students. How are you? I hope that all of you are okay. كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله تمام. بتمنى إنه تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. Here we just come back again together to start explaining English grammar lessons. We are going to explain English grammar lessons. رجعنا مع بعض مرة جديدة لحتى نبلش ونحكي عن ال English grammar lessons. رح نشرح أو explaining خلينا نقول رح نبلش شرح بدروس قواعد اللغة الإنجليزية. If you want to gain English language, in my point of view, you need to be familiar and know and understand the basics of English. يعني من وجهة نظري أنا إذا أنت بدك تفهم اللغة الإنجليزية أنت بحاجة إنك تفهم أساسيات اللغة الإنجليزية وتكون عارفها وتكون واضحة بالنسبة لإلك لأنه this is the first step to gain the language. بالنسبة لي in my point of view, I don't know about others' points of view, but this is my point of view. أنا ما بعرف عن وجهات نظر الناس التانية. في ناس no بيأمنوا بشغلات تانية بس أنا I believe in this. So today we will start talking, or we are going to talk about what? We are going to talk about the first step to gain English language or English or spoken and written and reading whatever language, an English language, okay, which is, or which we call it, parts of speech. Okay, so we are going to talk about parts of speech. This is something not new for all of you, and you have been taking these things since first grade. يعني هذا الشيء منه جديد عليكم، انتوا عم تاخدوه من لما كنتوا بالصف الأول المفروض. So what are parts of speech؟ شو هي أقسام الكلام؟ أو ما هي أقسام الكلام؟ أقسام الكلام like adjectives, adverbs, nouns, pronouns, verbs. We have conjunctions and interjections, prepositions, and so on. So we have all these, what we call it, parts of speech. عندنا كل هاي الأشياء اللي إحنا بنسميها parts of speech اللي هي أقسام الكلام، من adjectives صفات لadverbs اللي هي ظروف، البروناونز الضمائر، الفيربز الأفعال، والناونز، وكله شرحته أنا بالصف، وبنعتبر هاي شرح جديد لطلابي اللي ما كانوا موجودين ولا الطلاب أو مراجعة للطلاب اللي أنا شرحت لهم بالصف. So let's start with the first part of speech that we are going to talk about today. خلينا نبلش بأول قسم من أقسام الكلام اللي رح نبلش حكي عنه اللي هو الnoun. Noun. All of you heard this word before. أنا متأكدة إنه كلكم بتعرفوا شو يعني noun، لكن أنتوا أغلبكم بتعرفوا الnoun بإنه هو اسم شخص، اسم مكان وإلى آخره. تمام؟ So let's start with nouns and explain what are nouns. خلينا نبلش بشرح what are nouns. ما هي الأسماء؟ Nouns are words that you use to name a person, a place, a thing, an idea. إذن الناونز هي عبارة عن كلمات، أكيد هي كلمات that you or we use to name، بنستخدمها حتى نسمي الأشياء الآتية من أشخاص إلى أماكن إلى أشياء إلى أفكار وإلى آخره. So, words that you use to name a person, a place, a thing, and an idea. Now, let's move to talk about how many types do we have of nouns. How many types do we have of nouns? خلينا نعرف كم نوع من الأسماء موجود عنا إحنا باللغة الإنجليزية. عنا طبعا مجموعة كبيرة ورح ناخدها إن شاء الله بالتفصيل later on، ولكن رح نبلش بأول نوع اللي هو singular and plural nouns. singular and plural nouns اللي بتفرع منها regular singular nouns، أو بنتفرع منه البلورال بنحكي له اللي هو regular plural noun و
irregular plural noun. Why you need to be familiar with the word, or you are going to be familiar with the two words regular and irregular, because we are going to use it more and more in the future. لازم تكونوا عارفين هدول الكلمتين اللي هي الريجولر والirregular، لأنه رح نستخدمهم كتير بالمستقبل. احنا بالبداية رح نحكي عن السنجولار والبلورال. وبدي اياكم تعرفوا انه يا مس لما احنا بنيجي بنحكي singular it means what? It means one. لما انت بدك تتكلم عن شخص واحد. So for example I want to say that I have one table يعني أنا عندي إيش؟ one table، طاولة واحدة. one chair, one child, one television, one fly. إذا أنا بعد only one. لكن when I want to talk about plural، لما بدك تحكي عن البلورال يعني جمع. plural جمع وsingular مفرد. plural when you are going or when you want to talk about two or more, so we need to count. We need to count. Okay, طيب if I want to talk about plural, you need to know that plural divided into two parts. plural بيجي بحالتين أو two cases. في عندك حالتين من البلورال. أول شي عنا regular plural nouns، و irregular الثانية طبعا اللي هي بتكون irregular plural nouns. regular it means منتظم. شو يعني منتظم؟ يعني أنا لما بجمع الاسم بضيف له أشياء محددة معروفة، مثل الأس مثلا. لما باجي بقول لك chair بتقولي two chairs، one chair، two chairs، three chairs، one table، two tables، three tables، 100 tables and so on. okay. وباجي أنا بحكي لك هون في عندي إشي بسميه irregular plural nouns. irregular plural nouns اللي هي الأسماء غير المنتظمة، اللي أنا بغير من شكل الاسم كليا، ولا يضاف له لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس، لأنه بتغير شكل الورد كاملة. خلينا بالأول نعرف السنجولار nouns. حكينا إنه a noun that names one person, one place or one thing. دايما بدنا نعرف إنه السنجولار nouns أو الأسماء المفردة هي الأسماء اللي بتسمي شخص واحد، مكان واحد، وشيء واحد، فكرة واحدة وإلى آخره. خلينا نبلش بالريجولار. بما إنه بلشنا بالسنجولار نحكي عنه. السنجولار regular plural nouns. نحكي عن الريجولار. We need to know that most nouns in English are made into plural nouns by adding an s to the singular form. يعني أغلب الكلمات باللغة الإنجليزية وقت بدك أنت تجمعها بتضيف لها s. لكن still we have two cases with the conditions. اوكي، يعني انا عندي كمان حالتين او اضافتين بضيفهم للاسم عند الجمع، لكن هنالك الشرط لكل واحد فيهم. يعني في شرط انا بدي اتبعه. if the noun ends with us، اذا الفعل انتهى باحد الاحرف one of these letters اللي هي الاس ch sh or x، والاو طبعا بنضيف له ايش؟ es. es is added to make the noun plural. إذا أنا بضيف له ال es حتى أعمل أو يصير عندي الاسم جمع. sorry plural. Look at these nouns. خلينا نطلع على الليست أو الليست الموجودة عندنا هون. adding us to make plurals. adding us to make plurals. احنا بنضيف الاس للاسم المفرد حتى نكون شو؟ نكون اسماء جمع. ومثل ما قلت لكم احنا عنا 3 حالات للاسم المفرد لما بجمعه بحالة الريجولار فورم. يعني لما بيجي ريجولار، شو يعني ريجولار؟ اسم منتظم يجمع either بإضافة اس أو الاي اس أو الاي اي اس. and let's start with us by adding us. for example shoes. If you notice the red is us when I make it a plural. This is singular, this is plural. We have shoe يعني حذاء واحد، shoes مجموعة أحذية.
ball اللي هي كرة واحدة. it doesn't mean احنا حاطينها هون شكل كرة قدم، بس احنا بنسميها ball يعني كرة. هون هي as a singular، و balls مجموعة كرات. balls مجموعة كرات. car سيارة، و cars مجموعة سيارات. clock this is as a singular 1 o'clock ساعة. clocks ساعات. spoons spoons. cup cups اوكي، مش الكابس الشرطة، لا، هذا cups اللي هو فنجانين قهوة او الفنجانين اللي احنا بنستخدمهم. Now let's move to the following case, or the second type of regular nouns. When the noun ends with one of the following letters اللي هي ال SH, CH, S or X، وفي كمان عنا ال O، we add ES to the noun. يعني في حال انتهى عندي أنا الاسم بالدبل S، أو انتهى عندي بS، أو انتهى عندي بالS H، أو بالسي اتش، أو بالإكس، أو بالأو، أو بالزد. أوكي، so directly إحنا شو بنعمل؟ بنضيف ES to the singular noun، يعني للاسم المفرد بضيف له ES. For example, we have box, one box. In the second picture you can see we have many boxes يعني مجموعة من الصناديق. So the noun ends with what؟ انتهى بإيش الاسم؟ انتهى بالإكس، ضفنا لها ES. نفس الشيء brushes. So whenever you see a noun ending with S, double S, SH, CH, X, O, Z, directly add ES to the noun. مثل مثلا watches. Now let's move to the final case when the noun ends with Y. Here we have two cases. Okay, هون عنا احنا حالتين. إذا انتهى الاسم بY سبقت بconsonant اللي هو حرف ساكن، we drop the Y يعني بسقط الواي وبضيف IES to the noun. إذا انتهى الاسم ب Y سبقت بconsonant اللي هو الحرف الساكن، directly بحذف الواي أو بسقطها، بعدين بضيف إيش؟ IES حتى أحوله من singular إلى plural. لكن في حال أنا الواي سبقت بحرف علة، وحروف العلة معروفة شو هي، اللي هي ال O وال A وال E وال U وال I، هم 5 حروف نحن تعرفنا عليهم. إذا سبقت الواي بأحد حروف العلة لا نسقط الواي وما بنحذفها، دايركتلي بنضيف لها بس اس. مثل عنا هون monkeys، donkeys. اوكي، so إذا سبق الواي بحرف ساكن في الاسم تحذف الواو ويضاف لها IES للاسم لأكون الجمع منه حتى أعطي plural form to this noun. لكن إذا في حال إنه أنا الواي لم تسبق بحرف ساكن ولكن سبقت بحرف علة اللي هو vowel letter، مثل اللي هم حكيناهم 5 letters، ال O وال E وال I وال U وال A، ال 5 letters هدول directly أنا بس add S to the noun to make it plural، يعني بضيف بس ال S للnoun حتى أكون البلورال فورم اللي هو الجمع. خلينا نشوف بالحالة الأولى لما بنتهي الناون بواي سبق بحرف ساكن. bunny يعني أرنب، أوكي، اللي هو rabbit another word for it. الباني اللي هو الأرنب one bunny، لكن لما بدي أحكي for bunny بنفع أحكي for bunny؟ no طبعا. شو بعمل هون؟ we drop y وبنضيف لها IES فبتصير bunnies، four bunnies. اوكي، pony اللي هو المهر الصغير او مهر الفرس الصغير.
لما بجمعه بحذف الواي وبضيف لها ايش؟ IES بتصير ponies. ponies. اوكي؟ pony ponies. story story stories. story stories. خلينا نشوف more examples عن السنجولار اللي بنتهي ب y مسبوقة بحرف ساكن، مثل a baby or one baby, two babies. two babies. donkey إذا سبقت الواي بحرف علة، مثل ما انتم شايفين قبل الواي في حرف إي، هذا حرف علة، بضيف only us. طيب نيجي هون للإريجولار حكينا، أو خلينا نعرفه بعد ما حكينا عنه. الإريجولار noun is a noun that become plural by changing. طبعا هون نحكي عن الإريجولار، احنا خلصنا هيك الريجولار nouns، رح نحكي عن الإريجولار plural nouns اللي هو لما بيكون عندي أنا جمع الاسم مختلف عن أو لا يضاف له لا اس ولا اي اس ولا اي اس. خلينا نشوف الديفينيشن اللي حطيت لكم إياه هون. An irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an s or es to the end. يعني ما بضيف له لا اس ولا اي اس بنهايته. إذا أنا بغير السبيلينج كامل، بغير السبيلينج كامل. اس أو ES ما بينضاف to the end of the word. Some of the ways can be a little tricky، وبيكون هو tricky نوعا ما. tricky وإحنا أخذنا وحكينا عنه. tricky معناه إيش؟ مخادع أو بخدعة، بيكون فيه خدعة. دايما لما بدك تحول للإريجولار plural nouns بدك تعرف إنه في tricky في الموضوع، لأنه أنت بدك تغير السبيلينج كامل. أوكي، خلينا نشوف الإريجولار. خلينا نشوف هون يا مس، لما بيكون عندك انت بعض الاسماء المنتهية بحرف الاف والاف بحرف الاف، شو ممكن، او الاف اي كيف ممكن نحولها؟ خليني اعطيك هون انه some irregular nouns take on the plural form by first changing the last letters. يعني بعض الأسماء لما بنحولها من singular لا irregular plural، يعني مثلا calf. هون عنا بتغير آخر حرف فيها، فأنا هون بدل الأف بحذفه وبحط VES حتى أكون إيش؟ اللي هي أكون الإريجولار plural من هذا الاسم. calf calves. وعندنا knives. wives. إذا أنا عندي knives. لاحظوا إذا انتهى بحرف الأف دايركتلي بنحذفه وبنضيف VES. نفس الشيء حتى لو انتهى مثل knife بالاف اي برضو نفس الشيء بحذفه وبضيف VES. اوكي، نيجي للنوع الثاني اللي انا بتغير السبيلينج كليا كامل، او ممكن يتغير حرف او حرفين. طيب a tricky part about irregular plural words are sometimes they just change because there is a change in the vowel. يعني انا التريكي هون انه بعض الاسماء الirregular وليس الريجولار بتغير شكله كامل، او بتغير بسبب تغير حرف العلة. التغير بيكون بحرف العلة change the word or an add of different ending. يعني اما بغير انا الكلمة او بتكون في نهاية مختلفة. مثلا عندنا مان لاحظ انه انا حرف العلة الموجود قبل ال NA لما أنا بحوله لجمع بالإريجولار طبعا بصير من، بدل الA بتحول ل E. نفس الشيء woman امرأة واحدة، لما بدي أجمعها بتصير إيش؟ women. عندنا هون مثلا foot اللي هي قدم واحدة. feet أقدام. feet. طيب
It's rare. طبعا النوع اللي احنا بدنا نحكي عنه هون من ال irregular plural nouns هو very rare ونادر، لكن some of the irregular plural nouns do not change in a singular and plural، يعني بيكونوا same بالsingular والplural، singular and plural. مثل sheep خروف، sheep وليس sheeps خرفان أو مجموعة خرفان، يعني بضل نفس الاشي سواء كان مفرد أو جمع، سواء كان مفرد أو جمع. مثل sheep اللي هو خروف واحد، والشيب اللي هي إيش؟ مجموعة خرفان. وعندنا الموس. What does this word mean؟ أو خلينا نحكي إيش هذا الأنيمال. هم بيقولوا له حسب ما أنا فهمت إنه هو الغزال الأمريكي، نوع من أنواع الغزلان الأمريكية. So here moose. انتبه كيف هون أنا لفظته، كيف بنلفظ بالنيف سبيكر. موس مش موس تقول لي بالعربي موس، نو موس. اوكي موس. اوكي سو هو الغزال الأمريكي سواء كان مفرد أو جمع بضله سيم. هون عندي مجموعة حطيت لكم بنهاية الفيديو، مجموعة من الأفعال الأسماء الغير منتظمة اللي أنا بستخدمها. مثل عنا person، ما بنفع أحكي persons، بعض الناس بيستخدموا persons لكن هذا لما بيكون بطريقة informal أو غير رسمية، لكن أنا لما بدي أجمع من شخص لمجموعة أشخاص بستخدم people وليس persons. not persons ولكن people. مثل عندك child طفل، children أطفال، tooth سن، teeth أسنان، foot مثل ما حكينا feet، وfish بتضل مثل ما هي fish وليس fishes. this is incorrect. ما بنحكي fishes. الفش سواء كانت singular أو plural تبقى كما هي نفس الشيء الشيب. لكن هون عندنا الماوس يعني فأر واحد، والمايس فئران عدة، وإلى آخره مثل ما انتو شايفين عندكم هون بالجدول. وهون عندنا كمان لستة، وهون عندنا مجموعة أو خلينا نحكي a group of tables، يعني مجموعة من الجداول فيها كل اللي شرحنا. يا ريت إنه نطلع عليه ونحفظهم وننتبه كمان، وإن شاء الله